मास पर आसिक जो सार को कहलु जे सार सब तो ये दाना हरका थिला ना आसे तो सब चलीगला आबेठू रोषे पुणी करूँ ना तुमको आउ करने एमडीएम दायित्व दिज्वनी ये जदि दिज्व ताने मत मंथली मोर हाथ खर्च 5,000 टका लेखा दिंतु दिने देवी ना जे ग्रुप दब ताकू देवी ना आम स्कूल मिसिकी आमर चल। हाँ हाँ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି ଏସଏଚଜି ମହିଳା। ତେବେ ଏହି ମହିଳାମାନେ ଏକ ସ୍କୁଲର ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦାୟିତ୍ୱରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯିବା ପରେ ଏବେ ନିଜର ଦାବି ନେଇ ସେମାନେ ଆମରଣ ଅନଶନ କରିଛନ୍ତି। खराब व्यवहार करके आमको बाहर करदे से जेदिन आम पचारे आसलु जे मु बीओ मुझे पचार सर ये किए बंद कला ना मु करची मो पर कहीं ना मु जहाँ कहमी से मु मना करची माने तुम रांधि पार तुम गेट आउट हुआ मो ऑफिस रु पूरा। तेबे मयूरभंज जिलार रासगोविंदपुर ब्लॉक अंतर्गत विनोद राय उपरा विद्यालयर एमडीएम दायित्व रे थिबा ओम साईश्री स्वयं सहायिका गोष्ठीर महिला माने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी छतीश महापात्रଙ୍କ विरुद्धରେ ଏକ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବିଇଓ ସେମାନଙ୍କୁ ମନଇଚ୍ଛା ନିଲମ୍ବିତ କରିବା ସହିତ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିବା ଏସଏଚଜି ମହିଳାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଦାସ ଓମ ସାଇ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଭାପତି ଅଟେ। आज बीओ ऑफिस सामना रो अनसुना मु धर्मघट आपन बसछन कोन कारण होउची हमरो बेआईन भाव रे कि बीओ हमको हमरो कार्य रु बहिष्कृत करछन्ते एमडीएम रु कोन कार्य करथिला आपन एमडीएम। हां उपरा विद्यालय रे कि विनोद राय उपरा विद्यालय रे कि हमें एमडीएम रो दायित्व नेथिलु दीर्घ 2 वर्ष लानी सुचारू रूपे तुले आसु। केते दिन हलानी आपन कार्य बहिष्कृत आज को 3 मास हे जीव बहिष्कृत कलेनी कारण कोन कारण कारण कोन तो हमको कोई नांती खाली कहले जे से कहले डाकले एमती मते जे कहले एठी गुटे सिग्नेचर मारो हम इंग्लिश टू इंग्लिश लिखा हितला जे मु सर गनी सर एटा कोन ना तमे सिग्नेचर मारी सर तापर मु कहबी जे से मु कोनी सिग्नेचर मार सर गनी सर एटा कोन ना तमे 17 तारीख पाखरु आ रुसई करबनी हम कहले कि भाई आम भाविले जे ना करबनी मुझे जिते खबर देमी से कर पलैलु तापर मास पर आसिक जो सार को कहलु जे सार सब तो ये दाना हरका थिला ना आसे तो सब चलीगला आबेठू रोषे पुणी करूँ ना तुमको आउ करने एमडीएम दायित्व दिज्वनी ये जदि दिज्व ताने मत मंथली मोर हाथ खर्च 5,000 टका लेखा दिंतु दिने देवी ना जे ग्रुप दब ताकू देवी ना आम स्कूल मिसिकी आमर चल। हाँ हाँ आम तो निजे एमडीएम रु देखु गवर्नमेंट रो 5 टका मिल 8 टका आम अंडा किणबू तापर आलू किलो 40-50 टका गवर्नमेंट रो रेट अच्छी 20 टका आम केमती कौन कर आम तो निजे ही आम 1.5 लाख टका सिक्यूरीटी मनी देचु सिक्यूरीटी मनी रो कि आमे माने तार सुद दे पारनु बैंक को मासको जो आपन 5,000 टका मागुथिले एमडीएम रे कोन संदिया किछ पैसा ह्यूज अमाउंट रो बाहर के से मो ना सेटा तो आमे भी जाने न से केमती मागुथिले केमती बाहरिबो मते कहू ना 5 टका जदी आमे मिल देबा 8 टका अंडा किनिबा सेटा केमती बाहरिबो कि माने की पर्पस से मागुचंती निम्नमानर खाद्य देबा पय कहउथिले कोन आपन 5,000 टका एमती हां से त तार किछि भाबी के कहिथिबे आमे आउ जानिबा काडू कहू सार मान को कथा आमे आउ एते पाठ अछि जे आउ ताको कथा आमे बुझी परिबा तो बतन तल कोन दाबी कोन आमे जे हमको जे बेआईन भाव रे जे हमर कार्य रु तांको बहिष्कृत करजंती तापरे हमको माने ऑफिस रे भी हमको पूरा माने खराब व्यवहार करके हमको बाहर कर देले से जेदिन आम पचारे आसलु जे मु बीओ मुझे पचार सर ये किए बंद कला ना मु करची मो पर कहीं ना मु जहाँ कहमी से मु मना करची माने तुम रांधि पार तुम गेट आउट हुआ मो ऑफिस रु पूरा। आमर दाबी हो हमको जेमिति माने असम्मान करके एक माने खराब व्यवहार करके जेमिति ऑफिस रु हमको बाहर के थिले जेमिति एमडीएम दायित्व आम पाखरु छड़े नहीं जंती हमको ससम्मान हमको एमडीएम रो दायित्व पुणी थरे दिया जाओ यदि न देले तापर जा होबा कथा होबो आ जो हमदन अनुसुन हां केते दिन चल जते दिन आमे न्याय न पाई सेते दिन जे चलिबो। सेपटे एही अभियोग को मिछ बोली कही खंडन करिसंती ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आउ तांको कहिबा अनुसायी
ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ବିରୋଧରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ବିଡିଓ ସିଡିପିଓ ଏବଂ ବିଇଓଙ୍କ ମିଳିତ ବିଚାର ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ କୌଣସି ଲାଞ୍ଚ କଥା ଉଠି ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେଠି ମା ମାନେ 4 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଏମଡିଏମ ରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, 5,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଛନ୍ତି। ସବୁ କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ? ସବୁ ମିଥ୍ୟା, ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବା ପୁରା ମିଥ୍ୟା। ତେବେ ସାର୍ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସହିତ 2 ବର୍ଷ ଧରିକି 22 ମସିହାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦେଇ ଆସିଥିଲେ, ହଁ। ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କାହିଁକି କରାଗଲା? ବିଗତ ଦିନରେ ଯେ ଥାଳି ଧରିକି ବିଡିଓ ଅଫିସରେ ବସିଥିଲେ ସେ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସେଇ କଥା ବାରମ୍ବାର ମାନେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ତାଙ୍କର ହେଲା, ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେ ସୁଧାରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଡିଓ ଏଟା ତ ମୋର ଏକଲା ଇଏ ନୁହେଁ ନା, ବିଡିଓ ସିଡିପିଓ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ସାର୍ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥିଲେ, ଏ କଥା ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଆଶ୍ରୟନ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ? ଜମା ନୁହେଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। କାହାରିକି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବା ମୋ ଜାତକରେ ନାହିଁ। ହଁ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ବଣ୍ଡଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ରାନ୍ଧିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ କରିକି ଦେଇଥିଲେ ବଣ୍ଡଟା। ସେଇ ବଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଅନୁକୂଳ ଆମ କତରୁ ରାନ୍ଧିଲେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଯେତେ ଜଣ କରିଥିଲେ ବଣ୍ଡଟା ଯେତେବେଳେ ନେବେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଦସ୍ତଖତ କରିକି ଆମକୁ ଦେଲେ, ଆମେ ବଣ୍ଡଟା ଇମିଡିଏଟ ଦେଇଦେବୁ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା। ତାଙ୍କର ସମୟସୀମା ପୂରି ନଥିଲା, ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ବାହାର କରିଦେଲେ। ହଁ, ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା କଲେ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା। ଅସୁବିଧା କଲାରୁ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା, ନହେଲେ କାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା? ଅସୁବିଧାଟା ସେମାନେ ଏମଡିଏମ ର ନିମ୍ନମାନର ଦେଲେ, ଇଏ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର କମ୍, କ୍ୱାଲିଟିର ବି କମ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଆପଣ ସବୁ ୟୁନିଫର୍ମ ଆସୁଛି 400-600 କରି ଆସିଥିଲା ବେଳେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ 100 ଲେଖା ଦିଅନ୍ତି। 400 କମ୍ ପିଲାଙ୍କର ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ, ସେମାନେ ଯାହାଫଳରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ଟିକେ ନା। ହଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ, ସେଟା ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ପଠାଇଥାଏ ହେଲା। ସେଇନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ କିଛି ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ପରେ ବି ହେଇଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ଯାଇଥାଏ ତାପରେ ଯେମାନଙ୍କର ଏଡମିସନ୍ ହେଇଥାଏ କିମ୍ବା ପିଲା ଆସିଥାଏ ସେଇଟା ରହିଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଇଏ ନେକ୍ସଟ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଦେବୁ, ଯେମାନଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ଧର ଯେଉଁ ଅଧିକା ପିଲା ହେଇଛି, କମ୍ ପିଲାର ଆସିଛି, ଆମେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଦେବୁ, ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଯିବ। ମାନେ ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଲେ ଦେଇକି ଆପଣ ଅର୍ଡର ନେବେ, ଠିକ? ସେଟା କେମିତି ହବ? ଆରେ ଆମର ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ଯିବ କେଠିକି? ଡିପିସି ଅଫିସ। ପଇସା ତ ମୁଁ ଦେଉନି। ହଁ, ମୁଁ ଏଠି କରୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଲଟମେଣ୍ଟ କରୁଥାନ୍ତି, ହଁ ମୁଁ ଏଇଠି ବେଶୀ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତାର ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ଯିବ କେଠିକି? ଡିପିସି ଅଫିସ। ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ପଇସା ସାଙ୍ଗସନ୍ ହେଇକି ଆସେ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେମାନେ ଯୋଉ ବସିଛନ୍ତି ଅନଶନରେ, ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ କି ନାହିଁ? ନା, ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ଡିସିସନ ମୋର ଏକଲା ନୁହେଁ, ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରି ପରେ ହେଇଛି। ଜଏଣ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରି କିଏ? ବିଡିଓ, ବିଓ ଆଉ ସିଡିପିଓ। ତେଣୁ ଯଦି 3 ଜଣ କମିଟିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେବ, ହେଇପାରିବ। ଯଦି ହବନି, କିନ୍ତୁ ହବ ଦେଖାଯାଉନି। କାହିଁକି? ତାଙ୍କର 100 ଥର ତାଙ୍କୁ ରେକ୍ଟିଫାଇ ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରେକ୍ଟିଫାଇ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଉକ୍ତ ମହିଳାମାନେ ବିନୋଦ ରାୟ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ 2022 ଠାରୁ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗତ ସପ୍ତାହରୁ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିଲେ। ପରେ ମହିଳାମାନେ ଏ ଦିଗରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣି କିଏ ସତ ଆଉ କିଏ ମିଛ ତାହା ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ଏବଂ ବେଆଇନ ଭାବେ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂର କରାଯାଇ କେବେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ ସେମାନେ ଆମରଣ ଅନଶନରୁ ହଟୁଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୋରଡ଼ାରୁ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।